ओम शांति 11 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महाभाग्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने को हेब। तत्सहित अन्य मानकु पतितरु पावन हेबार रास्ता मध्य बताइबाकु हेब। आत्मिक सेवा करने को हेब। तुम मानकु पाठ पढ़ी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने को हेब। तत्सहित अन्य मानकु पतितरु पावन हेबार रास्ता मध्य बताइबाकु हेब। आत्मिक सेवा करने को हेब। आजिर प्रश्न, केउं मंत्र को मने रखिले पाप कर्मरु रक्षा पाइजिब? केउं मंत्र को मने रखिले पाप कर्मरु रक्षा पाइजिब? उत्तर, बाबा मंत्र देइछन्ति जे खरापे कथा सुन नहीं, खरापे कथा देख नहीं। यही मंत्र को सर्वदा मने रख। तुमको निजर कर्मेन्द्रिय द्वारा कौनसी पाप कर्म करिबा अनुचित। कली जुगरे समस्तंक द्वारा पाप कर्म ही होइथाए। सेथिपाई बाबा यही जुक्ति शिखाउछन्ति जे पवित्रतार गुण को धारण कर। यह ही हेउछि नंबर 1 गुण। ओम शांति। पिला माने काहा सम्मुखरे बसिछ? बुद्धिरे निश्चित आसुथिब जे आमे पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता निजर अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछु। जदिओ ब्रह्माक शरीर रे अछन्ति तथापि शिव बाबा को मने पकाइबाकु हेब। कौनसी मनुष्य समस्तंकर सद्गति करिपारिब नाही। मनुष्य को पतित पावन कुहा जाए नाही। पिला मानकु निजकु आत्मा भाविबाकु पड़िब। से हेउछन्ति आम समस्त आत्मा मानकर पिता। सेही पिता आमको स्वर्गर मालिक करुछन्ति। एहा पिला मानकर जानिबा दरकार एवं खुशी भी हेबा दरकार। एहा भी पिला माने जानिछन्ति जे आमे नरकवासी रु स्वर्गवासी हेउछु। आमको बहुत सहज रास्ता मिलुछि। केवल बाबा को मने पकाई निज मध्यरे दैवी गुण धारण करबाकू हेब। निजर जांच रखिबाकू हेब। नारदक उदाहरण मध्य रहिछि। यही सबु दृष्टांत ज्ञानर सागर बाबा ही देइछन्ति। जहाँ भी सन्यासी आदिंकर उदाहरण देइथान्ति ताहा सबु बाबांक द्वारा दिया जाइछि। भक्ति मार्गरे केवल गायन करिथान्ति। कईंछर, सर्पर, भ्रमरीर उदाहरण देइथान्ति, परंतु निजे सेभଳି किछि भी करिपारन्ति नाही। बाबा देइथिबा उदाहरण परे पुणी भक्ति मार्गरे तार पुनरावृत्ति करिथान्ति। भक्ति मार्ग हेउछि ही अतीतर कथा। यही समय रे जहा वास्तव रे घटुछि ताहार पुणी गायन हेउछि। जदिओ देवता मानकर जन्मदिन अथवा भगवानकर जन्मदिन पालन करुछन्ति परंतु किछि भी जानन्ति नाही। एबे तुमे बुझिबाकु लागुछ। बाबांक ठारु शिक्षा नेई पतितरु पवित्र भी हेउछ एवं पतितंकु पवित्र हेबार रास्ता मध्य बताउछ। एहा हेला तुमर मुख्य आत्मिक सेवा। प्रथमे प्रथमे काहाकु भी आत्मार ज्ञान देबाकु हेब। कुह, तुमे हेउछ आत्मा। आत्मा को यथार्थ भावे केही जानी नाहांती। आत्मा तो अविनाशी। जेतेबेले समय होइथाए आत्मा शरीर रे आसी प्रवेश करिथाए। तेणु निजको बारंबार आत्मा भाविबा दरकार। आम आत्मा मानकर पिता हेउछन्ति परम पिता परमात्मा अटन्ति। से मध्य हेउछन्ति परम शिक्षक। एहा भी सबुबेले पिला मानकर मने रहिबा दरकार। एहा भूलिबा उचित नुहे। तुमे जानुछ जे एबे घर को फेरिबाकू हेब। विनाश सम्मुखरे छिड़ा होइछि। सत्य जुगरे दैवी परिवार बहुत छोट होइथाए। कली जुगरे तो अनेक मनुष्य अछन्ति। अनेक धर्म, अनेक मत रहिछि। सत्य जुगरे एसबु किछि भी रहिब नाही। पिलामानकु सारा दिन बुद्धि रे यही कथा चिंतन रे आनिबा दरकार।
ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା? ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ତ କେତେ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ନୂଆ ବହି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ବି ବହି କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଫଟୋ ରଖୁନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖ, ଭକ୍ତ ଆଦି ଯିଏ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଚିତ୍ର ବି କେବଳ ଏକ ହିଁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ରହିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତା ନୁହେଁ, ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପରେ ଦେବତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରୁଛ। ଏହା ହେଲା ବିଲକୁଲ ନୂଆ ପାଠ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲ ଏବଂ ପଦ ପାଇଥିଲ। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ। କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାକି ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଯାଇ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ନମ୍ବର 1 ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେତେ ପାପ କରି ଆସିଛ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ପାପ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପାପ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆତ୍ମାକୁ। ଆତ୍ମା ହିଁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ବାବା ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ପୁରା ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଆସିଥାଏ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଥିଲୁ। ଏହା କାହାଣୀ ଅଟେ ନା? ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ସେହି ଦେବତା ଥିଲୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ ମୂଳବତନବାସୀ। ପୂର୍ବେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଏହି ଖିଆଲ ନଥିଲା ଯେ ପରମଧାମ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣବଂଶୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଈଶ୍ୱର ବସି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ପରମ ସତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛୁ। ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏହା ଚକ୍ର ଅଟେ ନା? ଏହାକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏହି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ। ପାପ କଟିଯିବ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ମାଳା ବସି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯାହା ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବି ସହଯୋଗିତ ହେବେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି।
ଏଣୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ବାଗବାନ ବା ବଗିଚାର ମାଲିକ କୁହାଯାଏ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହା ସାରା ଦିନ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ବି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହି ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ତ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପୁଣି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେବୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ଏଭଳି ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଶରୀର ତ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଘରକୁ ବି ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଘରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ପରମଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟିଚର ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପୁଣି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଖରାପ ବସ୍ତୁ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତ ପାଦ ଅଥବା କପଡ଼ା ଆଦି ମଇଳା ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ହେବ। ଧୋଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବାବା ଏହିଭଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ କି? ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହିମା ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍ କେତେ ନାମ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କେହି ନୂଆ ନୂଆ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ହସ୍ତଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଏବେ ତ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୂଆ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଗୁରୁ ନାନକ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଆସିଥାନ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ସବୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ତ ଫେରିବେ। ଘରକୁ କିଏ ପଠେଇବେ? କ'ଣ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ପଠାଇବେ? ନା, ସେ ତ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସତୋ ରଜ ତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଭିଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି ନା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାର ଅଛି।
ପୁଣି ଚକ୍ରକୁ ଘୂରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଧର୍ମ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ, ପୁଣି ପାଳନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ରହିବ। ଏହା ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ନା? ସାରା ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତୁମେ କହିବା ଚାଲିବା ସହିତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଅକାସୁର, ବକାସୁର ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ କଟିଥାଏ। ଆସୁରୀ ପଣିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅସୁର କଳିଯୁଗରେ, ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ମଝିରେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକ ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବି ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏପରି ଜନ୍ମ ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଲୌକିକ, ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ଅଲୌକିକ ବାବା। ଏହି ସମୟର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଶରୀରଧାରୀ, ତେଣୁ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନା? ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଏଠାକାର ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ହୋଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁମର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସୋମରସ ପିଆଇଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଏଠାରେ ବି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଦେଖ। ମନ୍ଦିରରେ ଅବିକଳ ଭାବେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତଳେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ଉପରେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ କେଉଁଠି ଉପରେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ତଳେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବେ? ତେଣୁ ଉପର ଛାତରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତିଆରି କରିଥିବା କାରିଗର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମାରୁ ଆସୁରୀ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ପରମଧାମ ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ସ୍ମୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ।
ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେପରି ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାରଣ କରି ନାମୀଗ୍ରାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରି ସେବାରେ ଲଗାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଯେପରି ସରସ୍ୱତୀକୁ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧନର ଦେବୀ କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାରେ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଯୋଗର ଶଯ୍ୟା କରି ଦେବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଯୋଗର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମର ମନ ହିଁ ବାବାଙ୍କର, ତେବେ ପୁଣି ମନକୁ କିପରି ଲଗାଇବି, ସ୍ନେହ କିପରି କରିବି, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନି ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହୁଛ। ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ନେହର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଛ। ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବା ପ୍ରକାଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ସ୍ନେହର ଲହଡ଼ି ଉଛୁଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।